එල් එලියෝන් මහත්ම වූ දෙවියන් වහන්සේ වන ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවත් උතුම් නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට මෙම ඉරුදින උදෑසන සුබ පැතුම් ගෙනෙන්නෙමු. எல் எலியோன் மகத்துவமுடைய தேவனுடைய நாமத்தினாலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வேளையில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறோம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, උන්වහන්සේගේ කරුණා ගුණ அவருடைய கிருபைகளை ගායනා කරමින් பாடி ප්‍රශංසා කරමින් ஸ்தோத்திரம் செய்து උන්වහන්සේගේ දොරටුව තුලින් ඇතුල් වී அவர் வாசல்களிலே பிரவேசித்து උන්වහන්සේට යුතු ගෞරවයද அவருக்கு உகந்த கனத்தை හැසසුමද துதியையும் මහිමයද மகிமையையும் අපි අද දින පුද කරමු. இன்றைக்கு நாங்கள் அவருக்கு கொடுப்போம். උන්වහන්සේ යහපත්ය. அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ කරුණා ගුණය அவருடைய கிருபை මහත්ය. உயர்ந்ததாய் இருக்கிறது. ප්‍රශංසා වේවා. ஸ்தோத்திரம். හalleluya. ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. ගෞරව වේවා ස්වාමිනී. ஹalleluya. තේජස් වේවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ යහපත්ය. ඔබ වහන්සේගේ කරුණා ගුණය සදාකල් පවතින්නේ. මහිමාන්විත වූ දෙව් පියාණන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වික්‍රමාන්විත දේ කරනා වූ ස්වාමිනී. හalleluya. අපි ඔබ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේ යහපත්ය ස්වාමිනී. ජීවනයේ අධිපති ආනනී. ඔබ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේ කළ සියලු යහපත අපි සීකරනවා ස්වාමිනී. இயேசுப்பா, உங்களுக்கு நன்றி. ඔබ වහන්සේ කළා වූ වික්‍රමාන්විත දේ. கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ප්‍රශංසා වේවා மகிமை ස්වාමිනී. நிறைந்த இரட்சகரை நாங்கள் හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී. ஹalleluya. තේජස් වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. යහපත් දේරාණනි ඔබට මහිම ප්‍රශංසා වේවා වේවා. ස්වාමිනී. හalleluya. ගෞරව වේවා ස්වාමීනි. යේසුනි ඔබට නමස්කාරය වේවා. යහපත්ය. හalleluya. මේ උදෑසන දේ වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා. එසේය ඔබ මාගේ පහන දල්වනසේක, මාගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ අන්ධකාරය ආලෝකය කරනසේක. අපි මේ උදෑසන මුළු හදවතින් ප්‍රීතියෙන් සතුටින් අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු. උන්වහන්සේ අන්ධකාර රාජ්‍යයේ සිට උන්වහන්සේගේ ආලෝකයේ විශ්වපත් රාජ්‍යයට අපව කැඳවා ගත්තා වූ ඒ දෙවිඳුන්ට සීමාවක් නැති, නිමාවක් නැති ප්‍රේමයෙන් අපව කැඳවපු දෙවියන් වහන්සේට අපි ප්‍රශංසා කරමු. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා දෙවි පියාණනි. හalleluya. ගෞරවය වේවා යේසුනි. සීමාවක් නැති, නිමාවක් නැති ප්‍රේමේ තුල මා දරුවේ ඔබයි. ලේවල විලෙන් මා මිලදීගත් අපා පියාණනි ඔබයි. යේසුනි සීමාවක් නැති, නිමාවක් නැති
Hallelujah. මාගේ ශක්තිය ස්වාමිනී ඔබට ප්‍රේම කරමි. ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ පර්වතය, මාගේ බලකොටුවය, මාගේ විදුක්කාරයාණෝය, මාගේ දෙවියන් වහන්සේය, මාගේ ශක්තිමත් පර්වතය. උන්වහන්සේ සරණ කොට ගන්නෙමි. උන්වහන්සේ මාගේ පලිඟය, මාගේ ගැලවීමේ අඟය, මාගේ උස්කොටුවය. ප්‍රශංසා ලැබිය යුතු ස්වාමින්ට හඬ ගසන්නෙමි. හලෙලූයා. මේ උදෑසන උන්වහන්සේ පමණයි ප්‍රශංසාව ලැබීමට පාත්‍ර දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. මේ ස්ථානයේ අපි බලන ගීතකරුවා කියනවා ප්‍රශංසා ලැබිය යුතු දෙවියන් වහන්සේට හඬ ගසන්නෙමි. උදෑසන අපිත් අපගේ මුඛයේ විවෘත කරමින් අපි හඬ ගමු උන්වහන්සේට. හලෙලූයා. ඕ ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Praise your holy name. Comforter and Redeemer, we magnify your holy name. We exalt your holy name. Hallelujah. You are my fortress, my shield, my strong tower. Hallelujah. Worship you. I praise you, Lord. I give you the glory. King of King Majesty, we enthrone you. We enthrone you. The name above all names. King of Kings, Lord of Lords.
the blood of Christ. We praise you, Father. அப்படியே இந்த காலையில் எங்களை கரங்களை உயர்த்தி Hallelujah. எங்கள் முழு இதயத்தோடு கூட ஒரு Sarave Baba. தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். வேதம் சொல்லுகிறது, தாய் தன் கற்பத்தின் பாலகனுக்கு இறங்காமல் தான் பாலகனை மறப்பாளோ, அவள் மறந்தாலும் நான் உங்களை மறவேன் என்று. இந்த காலைவேளையில் எங்களை விட்டு விலகாத, எங்களை மறவாத, எங்களை நேசிக்கிற ஒரு தேவனை நாங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். ஒருவேளை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற நாங்கள் இன்றைக்கு சொந்த பந்தங்களாலே, தாய் தகப்பனாலே, உற்றார் உறவினர்களாலே நாங்கள் கைவிடப்பட்டு தணிக்கப்பட்டு என்னை நேசிக்க யாரும் இல்லை என்று வேதனையோடு கண்ணீரோடு நாங்கள் காணப்படலாம். இந்த காலவேளையிலே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தாய் தன் கற்பத்தின் பாலகனுக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ, அவள் மறந்தாலும் நான் உங்களை மறவேன். ஹல்லேலூயா. அந்த மறவாத தேவனை நோக்கி இந்த காலவேளையிலே ஒரு விசை நாங்கள் பார்ப்போம். ஹல்லேலூயா. என்னை மறவாமல் நீ
நன்றி சொல்லுகிறோம் என்று சொல்லுவோம். ஹalleluya. இரவும் பகலும் எங்களை நினைத்து இதுவரை எங்களை தாங்கி தப்பு வைத்து எங்களை அழைத்து எங்களை ஆறுதல் படுத்தி வந்த எங்கள் அன்பருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஹalleluya. நமஸ்கார எங்களை குணமாக்கினீரே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். எங்களுக்கு பலன் தந்தீரே நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். ஹalleluya. நன்றி இயேசுயா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நன்றி இயேசுயா. பிரசன்சாவே நன்றி நேசரே. प्रशंसा वेवा स्वामी तेजस्वी वा स्वामी दाबर प्याननी मे उदासन काले අපේ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அன்பின் பிதாவே, இந்த காலை வேளை நாங்கள் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். වහන්සේ නමස්කාර කරන්නට உம்மை ஆராதிக்க වහන්සේ ගුණ වර්ණනා කරන්නට உம்முடைய நன்மைகளை போற்றி புகழ නාමයේ අවස්ථාවට கொடுத்த நல்ல தருணத்துக்காய் உமக்கு நன்றி. प्याननी பிதாவே, වහන්සේගේ වචනේවා உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி අපව සුවපත් කළ මැනව எங்களை சுகமாக்குவீராக. ආත්මික නිරෝගී පුද්ගලෙක් වන්නට ஆவிக்குரிய சுகமுள்ள ஒரு மனிதனாய் வாழ ස්වාමිනී සාරවත් වූ වචනය තුල කොට නැගෙන්නට சாரமுள்ள வார்த்தையிலே கட்டப்பட වමට හෝ දකුණට නොහැර இடதுபுறமோ வலதுபுறமோ சாராமல் වහන්සේගේ සත්‍යතාවය තුල உம்முடைய சத்தியத்திலே ගමන් කරන්න நாங்கள் நடந்து கொள்ள අදත් අපිට උපකාර කරන්න. இன்றும் எங்களுக்கு உதவி සුදාත්මයන් செய்வீராக. වහන්සේ பரிசுத்த සියලු ஆவியானவரே, සත්‍යතාවෙන් කරා சகல අපට சத்தியத்தை මඟ පෙන්වනා වූ எங்களை வழி நடத்துகிற අපේ ගුරුතුමාණිනි எங்களுடைய ஆசிரியரே අපි යාඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். අපි අටහත් වෙනවා. நாங்கள் எங்களை අපි தாழ்த்துகிறோம். කැප වෙනවා. எங்களை அர்ப்பணம் செய்கிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமென். ஆமென். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මේ මුදාසන කාලේ இந்த காலை வேளையிலே නැවතත් එල්එලියෝන් மறுபடியும் எலியோன் මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට සුව පැතුම්. மகத்துவமுடைய தேவனுடைய நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். අද දින දේව වචනේ මාතෘකාව වන්නේ இன்று நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையின் தலையங்கம் දේව බය සහ මනුෂ්‍ය බය. தேவ பயமும் மனித பயமும். දේව බය සහ මනුෂ්‍ය බය. தேவ பயமும் மனித பயமும். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, හිතෝපදේශ 29:25 මෙසේ සඳහන් කරනවා. நீதிமொழிகள் 29ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் இவ்வாறு சொல்லுகிறது. මනුෂ්‍යයට බය වීම මලපතක්ය. එහෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නා සුරක්ෂිතව සිටී. மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வரவிக்கும், கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான். ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් the fear of man is a snare, but the one who trusts in the Lord is protected. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, දේව බය හා මනුෂ්‍ය බය தேவ பயமும் மனித සුදු பயமும் බයිබලයේ සඳහන් කරනවා பரிசுத்த வேதாகமம் මනුෂ්‍යට சொல்கிறது. බය වීම ඒක මලපතක් කියලා. மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வரவிக்கும். එසේ නැතිනම් මේක උගුලක්, அப்படி இல்லாவிட்டால் அது ஒரு வலை, ඒක දැලක්. அது ஒரு வலை. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய නමුත් பிள்ளைகளே, ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නා ஆனா கர்த்தரை நம்புகிறவன் ඔහු සුරක්ෂිතව, அவன் ඔහු பாதுகாப்பான், ආරක්ෂිතව அவன் සිටින බව பாதுகாப்பான் இருப்பான் සුදු என்று බයිබලයේ සඳහන් කරනවා. பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது. හalleluya. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මනුෂ්‍යයට බය වීම மனிதனுக்கு பயப்படும் பயம் උගුලක්ව තිබෙනවා. அது ஒரு கண்ணியாய் இருக்கிறது. ඒ ඔබත් මමත් அது நீங்களும் நானும் දෙවියන් වහන්සේගේ ඉලක්කය කරහා தேவனுடைய இலக்கை நோக்கி දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් තවා තිබෙන ඒ පරිපූර්ණත්වය කරහා தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் வைத்திருக்கிறதான அந்த பரிபூரணத்தை நோக்கி ඒ ඉෂ්ට කරන්නට, அதை நிறைவேற்றும் ඒ කරා ළඟා වෙන්නට, அதற்கு கிட்டி சேரும்படிக்கு ඒ අත්දකින්නට அதை මෙම பார்க்க මනුෂ්‍ය බය இந்த மனித பயம் අපිට විශාල බාධාවක් වෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு பெரிதான தடையாய் இருக்கிறது. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඒ උගුලක්
அது ஒரு கண்ணி. පක්ෂියෙකුට ஒரு பறவைக்கு, සත්වයන්ට மிருகங்களுக்கு උගුල හටවනවා. கண்ணியை வைப்பார்கள். ඒ උගුලේ අසුවෙන පක්ෂියා ඕ සත්වයා அந்த கண்ணிலே அகப்படுகிற அந்த மிருகம் அல்லது அந்த குருவி අවසානයේදී මරණයටපත් වෙනවා. கடைசியாக மரணத்தை අද சந்திக்கும். යක්ෂයාට ඕනේ இன்றைக்கு பிசாசுக்கு ඔබත් வேண்டும். මමත් මිනිස්යාගේ බියෙන් நீங்களும் நானும் மனித பயத்திலே ජීවත් විය යුතුයි කියන ඒ ස්ථානයේ ඔබවත් මමත් ලැබීමයි. வாழ வேண்டும் என்ற இடத்திலே எங்களை வைப்பதா. නමුත් දෙවියන් කැමති වෙනවා ஆனால் தேவன் விரும்புகிறார் ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் දේව බය තුල ජීවත් වෙන්න. தேவ பயத்துக்குள்ளே வாழ வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய ඒ பிள்ளைகளே, නිසා ஆகவே ඔබත් මමත් අද මේ කාරණේ තේරුම් ගන්නවා නම් நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு இந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்வோமானால், අද අපි දේව බය තුලට පැමිණෙනවා නම්, இன்றைக்கு நாங்கள் தேவ பயத்துக்குள்ளே අපි අද வருவோமானால், මනුෂ්‍ය බියෙන් නිදහස් වෙනවා නම්, இன்றைக்கு நாங்கள் மனித பயத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவோம். අද දෙවියන් වහන්සේ තබා තිබෙන ඉලක්කය කරා පියාඹර යන්නට පුළුවන්. இன்னைக்கு தேவன் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற இலக்கை நோக்கி நாங்கள் பறந்து එසේ செல்லலாம். නැතිනම් මනුෂ්‍යයාගේ ඒ බය වෙන එසේ නැතිනම් ඒ දැලට ඔබත් මමත් හසු වෙලා දෙවියන් වහන්සේ තබා තිබෙන ඉලක්කයන් වලින් අපි පසුබසින්න අපිට සිදු වෙනවා. அப்படி இல்லாவிட்டால் மனித பயம் என்கிறதான அந்த வலைக்குள்ளே நாங்கள் அகப்பட்டு தேவன் வைத்திருக்கிற இலக்கிலே இருந்து நாங்கள் பின்வாங்கி போய் விடுவோம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய මම பிள்ளைகளே, කැමති දේව බය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට කියන්න. நான் விரும்புகிறேன் தேவ பயம் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு දේව சொல்ல. බය කියන්නේ தேவ பயம் என்றால் දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ බව දැන தேவன் கர்த்தர் என்பதை அறிந்து හඳුනාගෙන அவரை புரிந்து கொண்டு උන්වහන්සේ යුතු ගෞරවය පුද කරමින් அவருக்குரிய கணத்தை அவருக்கு கொடுத்து උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වෙමින් அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ගෞරවාන්විතව උන්වහන්සේට බියවීමයි. கணத்துக்குரிய ஒரு பயம் அவரை குறித்து எங்களுக்கு මම ஏற்படுவது. නැවතත් සිංහලෙන් එකපාරට කියවන්නම් මේක. ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ බව දැන හඳුනාගෙන උන්වහන්සේට යුතු ගෞරවය පුද කරමින් මහිමය පුද කරමින් උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වීම මෙය දේව බය වේ. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, දෙවියන් වහන්සේ විසින් පාලනය වීම. தேவனாலே ஆளப்படுவது. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දේව බය කියන්නේ தேவ பயம் උන්වහන්සේ என்றால் කවුරුන්ද? அவர் யார்? උන්වහන්සේ මැවුම්කරුය. அவர் சிருஷ்டிகர். උන්වහන්සේ පරාක්‍රමවත් දෙවියන් වහන්සේ. அவர் வல்லமை நிறைந்த උන්වහන්සේ தேவன். මහිමාන්විත ස්වාමීන් அவர் වහන්සේ. மகிமை பொருந்திய ඒ දැන கர்த்தர். හඳුනගෙන அதை அறிந்து புரிந்து උන්වහන්සේ යුතු ගෞරවය පුද කරමින් அவருக்குரிய கணத்தை கொடுத்து උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වීම. அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது. මෙය இது තර්ජනාත්මක බියක් නොවේ. இது ஒரு பயமுறுத்துகிறதான பயம் அல்ல. මේ ගෞරවාන්විත බියක්. இது ஒரு கணத்துக்குரிய பயம். හලෙලූයා කියමුද? ஹalleluya சொல்லுவோம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமானது ஒன்று. නමුත් මනුෂ්‍යයාගේ බිය කියන්නේ ஆனா மனித பயம் ඒක ටිකක් என்பது තර්ජනාත්මක බියක්. அது ஒரு முறுத்துகிற பயம். මේ ගැන පැහැදිලි කළොත් இதை குறித்து தெளிவுபடுத்துவோமானால் මනුෂ්‍ය බිය කියන්නේ மனித பயம் என்பது අන් අය මාව අනුමත කරයිද, மற்றவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களா, මාව අනුමත නොකරයිද, என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள், පිළිගනීද, என்னை මාව ஏற்றுக்கொள்ள ප්‍රතික්ෂේප කරයිද, என்னை விலக்கி මට விடுவார்கள், ගෞරව කරයිද, என்னை கனப்படுத்துவார்கள், නොකරයිද, கனப்படுத்தாமல் මට போய்விடுவார்கள். විවේචනය කරයිද, என்னை குறித்து தப்பாக මාව பேசுவார்களா, රිද්දවයිද. என்னை நோகடிப்பார்களா. හලෙලූයා. ஹalleluya. මෙවන් බියවල ජීවත් වීම තමයි මනුෂ්‍ය බිය කියන්නේ. இப்பேற்பட்ட பயத்திலே வாழ்வதுதான் மனித பயம். මම නැවතත් කියන්නම්. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். එකපාරට කියවන්නට යනවා. අන් අය මාව අනුමත කරයිද නොකරයිද, පිළිගනීද ප්‍රතික්ෂේප කරයිද, ගෞරව කරයිද නොකරයිද, විවේචන ලක් කරයිද, මාව රිද්දවයිද, අන් අයගේ අනන්‍යතාවය ලැබෙයිද නැමැති බියෙන් සැකෙන් ජීවත් වීම තමයි මනුෂ්‍ය බිය කියන්නේ. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි, பிரியமானது ஒன்று பிள்ளை. මේ බය ඉන්න මනුෂ්‍යයා කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේට බයවත් යන්නේ නැහැ. ਉਹ හැම වෙලාවම මනුෂ්‍යයාගේ බය තුල ජීවත් වෙනවා. இந்த பயத்தில் இருக்கிற மனிதன் ஒருபோதும் தேவ பயத்துக்கு ஏற்பட மாட்டான். இந்த மனிதன் மனித பயத்திலே வாழ்ந்து මේ கொண்டிருக்கிறான். මනුෂ්‍යයා හැම වෙලටම උත්සාහ කරනවා මනුෂ්‍යයා මට
මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වයිද? ඔහුගේ කල්පනාව මනුෂ්‍යයා ඔහුගේ කල්පනාව දෙවියන් වහන්සේ වෙත නැහැ. இந்த மனிதன் எப்பொழுதுமே யோசிப்பான், மனிதன் என்னை குறித்து எப்படி யோசிப்பான், என்ன பதில் கொடுப்பான் என்று அவனுக்கு தேவ பயம், தேவனுடைய யோசனை இல்லாத. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ විසින් පාලනය වුණාට වැඩිය ඔහු සෑම විටම මනුෂ්‍යයා විසින් පාලනය වන්නා වූ මිනිසෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. அவன் தேவனால் ஆளப்படுவதற்கு பதிலாக அவன் எப்பொழுதும் மனிதனாலே ஆளப்பட்டு கொண்டிருப்பான். ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි, பிரியமான தேவனே, ඔබවත් මාවත් පාලනය කරන්නේ කුමක්ද? உங்களையும் என்னையும் ஆளுகிறது எது? ඒ ඔබගේ දෙවියාය. அது உங்கள் தேவனாய் இருக்கிறது. ඒ ඔබගේ දෙවියන් බවට පත් වෙනවා. அது உங்கள் தேவனாகிறது. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமான ඒ தேவனே, නිසා ஆகவே ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் මෙම මනුෂ්‍ය බිය නැමැති එම මලපතේ, இந்த மனித பயம் என்ற கண்ணியிலே இருந்து, හලෙලූයා, ஹalleluya, එම උඩුලෙන් அந்த கண்ணியிலே இருந்து, එම දැලෙන් அந்த வலையிலே இருந்து ගැලවිලා යන්න ඕනේ. நாங்கள் விடுவிக்கப்பட එසේ නැතිනම් அப்படி இல்லாம ආත්මිකව ஆவிக்குரிய ரீதியிலே මරණයටපත් වෙන සිදු වෙනවා. நாங்கள் மறிக்கலாகும். ආත්මිකව අපි දුර්වලභාවයටපත් වෙනවා. நாங்கள் ஆவிக்குரிய අපි ரீதியிலே දෙවියන් වහන්සේ பலவீனப்போம். අපට තබා තිබෙනා වූ ඒ ඉලක්කය සහ ආශිර්වාදයේ උරුමය අපේ ජීවිතේ හිමි කරගන්න බැරි වෙනවා. தேவன் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை, அந்த உரிமையை நாங்கள் சுதந்திரிக்க முடியாது. ඒකනම් මාගේ තැකීම වන්නේ හැම වෙලාවෙම දෙවියන් වහන්සේ ගැන බැලීම නෙමෙයි, හැම වෙලාවෙම මනුෂ්‍යයා ගැන බැලීමයි. எப்பொழுதும் என்னுடைய பார்வை தேவனை அல்ல மனிதனை பார்ப்பதே ஆகும். මනුෂ්‍යයා මට මොන වගේ මුද්‍රයක් දෙයිද? මොන මුද්‍රාවක් කරයිද? மனிதன் என்னை எப்படியாக முத்திரையிடுவான்? දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔබ මුද්‍රා කරලා තියෙන්නේ. தேவன் தான் உங்களை முத்திரை අද பண்ணியிருக்கிறார். ඔබ දේව දරුවෙක්. இன்றைக்கு நீங்க தேவனுடைய பிள்ளை. හලෙලූයා. ஹalleluya. ආමෙන් කියමුද? ஆமென். හලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේ ගැන මිනිස්සු බොහෝ දේවල් කතා කළා. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மனிதர்கள் அநேக උන්වහන්සේ காரியங்களை பேசினார்கள். පාපිෂ්ඨයා පෞකාරංගේ මිත්‍රයා කියලා කිව්වා. அவர் பாவிகளுடைய நண்பன் என்று சொன்னார். උන්වහන්සේ බෙල්සෙබූ කියලා කව යක්ෂයා විසින් උන්වහන්සේ යක්ෂය දුරු කරනවායි කිව්වා. அவர் பெல்ஷெபு பிசாசாலே பிசாசை துரத்துகிறவர் என்று නමුත් சொன்னார். පියාණන් වහන්සේ කිව්වා ஆனால் பிதா சொன்னார், මේ මගේ ප්‍රේමවන්ත පුත්‍රයාය, මෙන්න මේ සීලක ඇති ඔබටත් මටත්. இது என்னுடைய நேச குமாரன் என்று பிதா சொன்னார். இந்த முத்திரை உங்களுக்கு போதும். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் என்று சொன்னார். හලෙලූයා කියමුද? හලෙලූයා. ඒ නිසා ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි, ஆகவே பிரியமான මනුෂ්‍යගේ මුද්‍රාවක් නිසා අපි නැත්තම් ඔවුන්ගේ අප්‍රූවල් එකට අපි වැඩ නොකර දෙවියන් වහන්සේගේ අප්‍රූවල් එකට අපි වැඩ කරමු. நாங்கள் மனிதன் எங்களுக்கு கொடுக்கிற அவனுடைய விருப்பத்துக்கு நாங்கள் வாழாமல் நாங்கள் தேவ சித்தத்துக்கு வாழ எங்களை அர்ப்பணிப்போம். ඒකේ අදහස සමහරට වරදව වටා ගන්න පුළුවන්. அதிலே நோக்கத்தை சில நேரம் நாங்கள் தவறாக புரிந்து මම கொள்ளலாம். කියන්නේ නෑ நான் சொல்லவில்லை මේකේ අන්තයට ගිහිල්ලා இதிலே தொங்கல்லே போய் මට කැමති විදිහට මම හැසිරෙනවා, எனக்கு வேண்டிய மாதிரி நான் මම வாழ்வேன், මට කැමති විදිහට අඳිනවා පළඳිනවා, எனக்கு விருப்பமான விதத்திலே நான் මට உடுத்துவேன், කැමති විදිහට මම කතා කරනවා, எனக்கு வேண்டிய மாதிரி நான் பேசுவேன், හැසිරෙනවා. நான் நடந்து මාව போவேன். ආන්න කවුද ඉන්නේ? என்னை கேட்க யார் உண்டு? ඒ අන්තයට යන්න කියනවා නෙවෙයි. அந்த இடத்துக்கு போங்கள் என்று சொல்வதல்ல. හලෙලූයා. ஹalleluya. දේව බය තුල ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයා தேவ பயத்துக்குள்ளே வாழுகிற மனிதன் විනීතව හැසිරෙන්න යනවා. அவன் ஒழுக்கமாய் நடந்து கொள்ளுவான். ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய ඒ නිසා ඒ අන්තය ගැන මේ කතා කරනවා නෙවෙයි. ஆகவே அதை குறித்து நான் சொல்லவில்லை. හලෙලූයා. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். නමුත් මනුෂ්‍යයා විසින් පාලනය නොවි ඔබත් මමත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් පාලනය විය යුතුයි. ஆனால் நாங்கள் மனிதனாலே ஆளப்படாமல் தேவனாலே ஆளப்பட வேண்டும். ශාත්‍රාක් මේෂාක් ආබේද්නේගෝ ගිනිවිලට රජතුමා ඔවුන්ට දාන්න ප්‍රථමේ ராஜா சாத்ராக் மேஷாக் அபேத்நேகோவை அந்த அக்கினி சூளையிலே போட முன்பதாக ඔව් දෙවනි වර ඔබ කැඳවලා තරවටු කරනවා. ඔබ කරේ නැතිනම් ඔබව මාගේ අතින් ගලවන්නේ කවුද කියලා බලමු. இரண்டாம் முறை ராஜா அவர்களை அழைத்து அவர்களை பயமுறுத்துகிறார். நீங்கள் இதை செய்யாவிட்டால் என் கரத்திலிருந்து உங்களை விடுவிப்பார் யார் என்று. එතකොට ශාත්‍රාක් මේෂාක් ආබේද්නේගෝ කියනවා அப்பொழுது சாத்ராக் மேஷாக் அபேத்நேகோ சொல்கிறார்கள், අපි සේවය කරන, අපි නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගලවන්න බලවත්. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவர். හලෙලූයා. ஹalleluya. රජතුමාට කියනවා ராஜாவை நோக்கி අපි ඔබ சொல்கிறார்கள், සෑදුවා වූ මේ පිළිරුවට අපි වඳින්නේ නැහැ. நீங்கள் செய்த இந்த ரூபத்தை நாங்கள் வணங்க போவதில்லை. ඊට පස්සේ රජතුමාට තවත් කේන්ති යනවා.
பின்பு ராஜா இன்னும் கோபப்படுகிறார். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, ඔහුගේ මූණ වෙනස් වෙනවා. அவனுடைய முகம் மாறுகிறது. හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ පමණක් නෙවෙයි, அது மாத்திரமல்ல, ඔහුගේ ක්‍රියාව වෙනස් වෙනවා. அவனுடைய கிரியை மாறுகிறது. ඔහුගේ වචන වෙනස් වෙනවා. அவனுடைய வார்த்தை மாறுகிறது. ආමේන්. ஆமென். මේක ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරොත් இதை நாங்கள் ஆழமாய் ஆராய்ந்து பார்த்தால் මේ නෙබුකද්නේචර් රජතුමා මනුෂ්‍ය බියක් පටවනවා ශාද්‍රක් මේෂක් ආබේද්නේගෝගේ ජීවිතේ. இந்த நேபுகாத்நேசர் ராஜா ஒரு மனித பயத்தை கொண்டு வருகிறார் ஷாத்ராக் மேஷாக் அபேத்நேகோவின் வாழ்விலே. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமானது වචනයෙන්, வார்த்தையிலே, මුහුණෙන්, முகத்திலே, ක්‍රියාවෙන් கிரியையிலே දේව දරුවන්ට නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව බිය ගන්නවන්න හදනවා. தேவ பிள்ளைகளை அங்கே பயமுறுத்த யோசிக்கிறார்கள். ඔහුගේ ජීවිතය පාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. அவருடைய வாழ்க்கையை ஆள ඔහුව விரும்புகிறார்கள். තමා නතු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. அவர்களை தன் பக்கமாய் திருப்பிக் கொள்ள නමුත් ශාද්‍රක් முயற்சிக்கிறார்கள். මේෂක් ආබේද්නේගෝ ஆனா ஷாத்ராக் ඔහු மேஷாக் දෙවියන් වහන්සේට බය වෙච්ච අය. அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்தவர்கள். හලෙලූයා. Hallelujah. ඔහු දේව වචනට බය වෙච්ච අය. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ඔහු பயந்தவர்கள். කියන රජතුමනි, அவர் சொல்லுகிறார்கள், ராஜாவே, අපි ඔක් කරන්නේ නැහැ. நாங்கள் இதை செய்ய போவதில்லை. හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ නිසා ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய ඔබත් பிள்ளைகளே, මමත් මේ කාරණය හඳුනාගත යුතුයි. நீங்களும் நானும் இந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ள සුදු வேண்டும். බයිබලයේ ගීතාවලියේ 14:26 කියනවා பரிசுத்த வேதாகமத்திலே சங்கீதம் 14 26 இவ்வாறு ස්වාමීන් சொல்லுகிறது. වහන්සේ කෙරෙහි බය වීමෙන් බලවත් නිසකකමක් ඇත. கர்த்தருக்கு பயப்படுவதிலே ஒரு வல்லமையான உறுதி உண்டு. ආමෙන් කියමුද? ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි දෙවියන් වහන්සේට බය වෙද්දී நாங்கள் தேவனுக்கு பயப்படும் අපිට නිසකකමක් තියෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு உறுதி இருக்கிறது. අපේ ගිනි උදුනේ எங்களுடைய அக்கினி சூளையிலே දෙවියන් වහන්සේ අපව ගලවනවා. தேவன் எங்களை ரட்சிப்பார். ආමෙන්. අපිට නිසකකමක් තියෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு உறுதி இருக்கிறது. හලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ අපව අත්හරින්නේ නැහැ. தேவன் எங்களை கைவிட අපිට மாட்டார். නිසකකමක් තියෙනවා. எங்களுக்கு ஒரு உறுதி இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමගයි. கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் சொல்லுவோம். හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ නිසා ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய දෙවියන් වහන්සේට බය වන්නා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරනවා. தேவனுக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் தேவனை துதிப்பான். මනුෂ්‍යයට බය වන්නා මනුෂ්‍යව ප්‍රසන්න කරන්න උත්සාහ කරනවා. மனிதருக்கு பயப்படுகிற மனிதன் மனிதனை வர்ணிக்க யோசிப்பான். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ගලාති පොතේ கலாத்தியர் புத்தகத்திலே 1:10 මෙසේ පෞල්තුමා සඳහන් කරනවා. முதலாம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் இவ்வாறு பவுல் சொல்லுகிறார். කයේ නම් කියවන්න. sorry, 10 අපි කියවමු. ඉතින් මා විසින් සතුටු කරන්න හදන්නේ මනුෂ්‍යයන්ද නොත් දෙවියන් වහන්සේද? නොත් මා මනුෂ්‍යයන් ප්‍රසන්න කරන්න සොයනවාද? මම තවම මනුෂ්‍යයන් ප්‍රසන්න කරන්නේ නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දාසයෙක් නොවෙමි. நான் மனிதனை பிரியப்படுத்த போகிறேனா அல்லது தேவனை பிரியப்படுத்த போகிறேனா? நான் மனிதனை பிரியப்படுத்துகிறவனாய் இருந்தால் நான் தேவனுக்கு ஊழியக்காரனாய் இருக்க முடியாது. ගලාති සභාව සුභාරංචිය ඈත් වෙද්දී கலாத்தியர் சபை சுவிசேஷத்திலிருந்து விலகும் பொழுது ඔවුන් ව්‍යවස්ථාවට ආයමත් ගිය වෙලාවේදී அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மறுபடியும் போன பொழுது පෞල්තුමා කියනවා பவுல் சொல்லுகிறார், මම මනුෂ්‍යයන් සතුටු කරන්නට යනවාද? நான் மனிதனை නැත්නම් பிரியப்படுத்த දෙවියන් වහන්සේ සතුටු කරන්න හොයනවාද? அல்லாவிட்டால் நான் தேவனை ඔවුන්ට பிரியப்படுத்த තරවටු කරමින් කතා කරනවා. அவர்களை கடிந்து கொண்டு சொல்லுகிறார், මම මනුෂ්‍යයා ප්‍රසන්න කරන්නේ නම් நான் மனிதனை பிரியப்படுத்துவேனானால் මම දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් වෙන්න බෑ. நான் தேவனுக்கு ஊழியக்காரனாய் இருக்க முடியாது. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබත් මමත් நீங்களும் நான் පරිස්සම් විය යුතුයි. கவனமாய் இருக்க வேண்டும். මෙම මලපතෙන්. இந்த கண்ணியிலே இருந்து හලෙලූයා. ஹalleluya. මෙම මලපතෙන් இந்த கண்ணியிலே இருந்து අපි අද හසු වෙලා සිටිනවා නම් இன்றைக்கு நாங்கள் அகப்பட்டிருப்போம். අද ඒ ඔබගේ ආශිර්වාදයට, அது உங்கள் ඒ ஆசீர்வாதம். ඔබ පියාසර කර යාමට அதை நீங்கள் செட்டைகளை அடித்து பறப்பதற்கு විශාල බාධාවක් වෙනවා. அது பெரிதான தடையாய் இருக்கும். යේසුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்து ඔබ නිදහස් කළේ உங்களை விடுவித்தது වහල් භාවයට පැමිණෙන්න නෙවෙයි. அடிமைத்தனத்துக்கு வர ගාලාති සභාවටත් ඒක තමයි උනේ. கலாத்திய சபைக்கும் அதுதான் යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් නිදහස් කළා. இயேசு அவர்களை උන්වහන්සේ விடுவித்தார். විශ්වාස කළ විට ඔවුන් නිදහස් කළා. அவரை விசுவாச ඔවුන් නිදහස් වුණේ ව්‍යවස්ථාව නිසා නෙවෙයි.
அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டது நியாய பிரமாணத்தினாலே அல்ல, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව නිසා. கிறிஸ்துவின் பலியின் நிமித்தம். හalleluya කියමුද? ஹalleluya சொல்லுவோம். එනිසා ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මෙසේ මනුෂ්‍ය බය තුළ ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයා இப்படி மனித பயத்திலே வாழுகிற மனிதன் නිදහසට කරුණු කියනවා. அவன் சாட்டு போக்கு ඔහු சொல்லுகிறான். තරාතිරම් බලනවා. அங்கே அவன் பச்சபாதம் ඔහු பார்க்கிறான். අන් අය ගැන තමයිගේ ජීවිතය සංසන්දනය කරනවා. அவர் மற்றவர்களோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறான். ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய මේ பிள்ளைகளே, ඊටා භයානක වූ තත්වයක්. இது ஒரு பயங்கரமான நிலைமை. හalleluya කියමුද? ஹalleluya சொல்லுவோம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய ඔබව பிள்ளைகளே, පාලනය කරන්නේ කුමක්ද? உங்களை ஆளுகிறது எது? එය ඔබගේ දෙවියන් බවට පත් වෙනවා. அது உங்கள் தேவனாய் மாறுகிறது. හalleluya. ஹalleluya. එනිසා ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, අපි දකිනවා එක අවස්ථාවක පේත්‍රස් අන්‍ය ජාතීන් සමග ආහාර අනුභව කරනවා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு நேரத்திலே பேதுரு அந்நிய ஜாதிகளோடு சாப்பிடுகிறார். ගලාති 2:11 සිට අපි කියවනවා ඒ සම්බන්ධව. கலாத்தியர் 2:11 வசனத்திலிருந்து நாங்கள் அதை குறித்து வாசிக்கிறோம். නමුත් යාකෝබෙන් සමහර අය මගේ පදේ කියවන්නම් ගලාති 2:11 තවද කේපස් අන්තිෝකියේ ආකල ඔහු වරද කරලා සිටි බැවින් ඔහු ඉදිරියේදීම ඔහුට විරුද්ධව සිටියෙමි. මක් නිසාද යාකෝබෙන් සමහරුන් එන්ට බලුමේ ඔහු අන්‍ය ජාතීන් සමග කෑවේ. නමුත් ඔවුන් ආකල ඔහු චම්චේදිතයන් වන්ට බයව පසුබැස බෙන්ව සිටියේය. අනික් යුදෙවරුන් ඔහු සමග එසේම වංකකම් කළෝය. එසේය බර්නබස් පවා ඔවුන්ගේ වංකකමට ඇති ගියේය. නමුත් මම වනාහි ඔවුන් සුභාරංචියේ සැබෑ හැටියට හද නැති කමින් නොඇසුරුණු බව දැක සියල්ලන් ඉදිරියේ කේපස්ට කතා කොට නුඹ යුදෙව්වෙක්ව සිට යුදෙවරුන් ලෙස නොව අන්‍ය ජාතින් ලෙස හැසිරෙනවා නම් අන්‍ය ජාතිකයන්ට යුදෙවරුන් වෙන හැසිරෙන්න බල කරන්නේ කෙසේදයි කිමි. மேலும் பேதுரு அந்தியோக்கியாவுக்கு வந்தபோது அவன் மேல் குற்றம் சுமத்தினதினால் நான் முகமுகமாய் அவனோட எதிர்த்தேன். எப்படியெனில் யாக்கோபினிடத்தில் இருந்து சிலர் வருகிறதற்கு முன்னே அவன் புறச்சாதியாருடனே சாப்பிட்டான். அவர்கள் வந்த போதோ விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு பயந்து விலகி பிரிந்தான். மற்ற யூதரும் அவனோடே கூட மாயம் பண்ணினார்கள். அவர்களுடைய மாயத்தினாலே பர்னபாவும் இழுப்புண்டான். මෙන්න පේත්‍රස්තුමා අන්‍ය ජාතිකිත කෑම කනවා. இங்கே பேதுரு அந்நிய ஜாதிகளோடு சாப்பிடுகிறார். යාකෝබෙන් සමහර ආපු වෙලාවේදී யாக்கோபோடு சிலர் வந்தபோது ඊට පස්සේ பின்பு ඔහු ටක්ගල වෙනස් වෙනවා. அவர் ඔහු ටිකක් மாறுகிறார். ඈත් වෙනවා. அவர் கொஞ்சம் விலகி போகிறார். ඔහු වෙනස් පාවටපත් වෙනවා. அவன் வித்தியாசமாகிறார். සංචේදිතයන් ඉදිරියේ அங்கே விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு முன்பாக ඔහු බය වෙනවා. அவர்கள் பயப்பட்டார். ප්‍රේමණීය දේවදරු මේ ස්ථානයේ පේත්‍රස් උත්සාහ කරනවා பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள், இந்த இடத்துல பேதுரு முயற்சிக்கிறார். මනුෂ්‍ය ඉල්ලනේ දේ දෙන්න. மனிதன் விரும்புகிறதை கொடுக்க අන්‍ය ජාතිකිත එක කෑම කනවා. அந்நிய ஜாதிகளோடு சாப்பிடுகிறார். යුදෙව්ව ආපු ගම යුදෙව්ව පැත්ත හැරෙනවා. யூதர்கள் வந்த பொழுது யூதர்கள் பக்கமாய் திரும்புகிறார். ඒගොල්ලෝ වගේ හැසිරෙන්න උත්සාහ කරනවා. அவர்களை போல நடந்து கொள்ள விரும்புகிறார். ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මනුෂ්‍ය බය තුළ ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයා மனித பயத்துக்குள்ளே வாழுகிற மனிதன் අස්ථාවර. அவன் நிலையற்றவன். ඔහු හැම වෙලාවෙම ස්ථීර ස්ථානයක සිටින්නේ නැහැ. அவன் எப்பொழுதும் ஒரு உறுதியான நிலைமையில் ඔහු හැම இருப்பான். විටම මනුෂ්‍යයා ඉල්ලන දේ තමයි දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. அவன் எப்பொழுதும் மனிதன் விரும்புகிறதை கொடுக்க නමුත් முயற்சி. දෙවියන් වහන්සේ ඉල්ලන දේ නෙමෙයි. ஆனா தேவன் දෙවියන් விரும்புகிறார். වහන්සේ තරක් දිනව බලනවද? தேவன் பச்சபாதம் பாப்பாரா? ඇයි එන අන්‍ය ජාතිත් එක්ක කකා හිටපු පේත්‍රස් හිටපු ගමන් මේ යුදෙව්ව ආපු ගමන් වෙනස් වුනේ. ஏன் அந்நிய ஜாதிகளோடு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த பேதுரு யூதர்கள் வந்த பொழுது மாறினார்? ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මනුෂ්‍ය බය තුළ ජීවත් වෙන මනුෂ්‍යයා மனித பயத்துக்குள்ளே வாழுகிற மனிதன் තරක් දිනව බලනවා. அங்கே பச்சபாதம் பார்க்கிறான். මනුෂ්‍යයා ගැන බලනවා. மனிதர்களை யோசித்து பார்க்கிறான். මේ ඉතා භයානක තත්ත්වයක්. இது ஒரு பயங்கரமான நிலைமை. හලෙලුයා කියමුද? ஹalleluya சொல்லுவோம். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான මෙම தேவனுடைய උගුලෙන් இந்த கண்ணியிலே ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் නිදාස් වුණේ නැතිනම් ඒ අපිට விடுவிக்கப்படாவிட்டால் ආශිර්වාදයක් වෙන්න යන්නේ. அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க முடியாது. හලෙලුයා. ஹalleluya. දේවදරුවනි, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, දෙවියන් වහන්සේ ඔබවත් මාවත් කැඳෙව්වේ தேவன் உங்களையும் என்னையும் அழைத்தது නිදහස තුල ජීවත් වීමට. விடுதலையோடு வாழும்படிக்கு. හලෙලුයා. ஹalleluya. හලෙලුයා. ஹalleluya. හලෙලුයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே,
මේ උගලෙන් අපි ගැලවෙන්නේ කෙසේද? இந்த கண்ணியிலிருந்து நாங்கள் எப்படி விடுவிக்கப்பட முடியும்? හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රථමයෙන් முதலாவது මේ උගලෙන් ගැලවෙන්නට නම් இந்த கண்ணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டுமானால் ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි பிரியமான தேவனுடைய ඔබත් பிள்ளைகளே මමත් நீங்களும் நானும் පසුතැවිලි විය යුතුයි. நாங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். හලෙලූයා. අපි දෙවියන් වහන්සේට බය නොවි நாங்கள் தேவனுக்கு අපි பயப்படாமல் මනුෂ්‍යයාගේ බය තුල අපි ජීවත් වුණා. மனித பயத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்தோம். ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි පසුතැවිලි වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න ஆண்டவரே என்னை ඔබ மன்னியுங்க. වහන්සේට දී යුතු තැන உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை මම මනුෂ්‍යයට දීලා තියෙනවා. நான் மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. ආමෙන්. 1 யோவான் 1:9 කියනවා முதலாம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் අපි சொல்கிறது පාපේ කියා දෙනවා නම් நம்முடைய பாவங்களை நாம் අපේ அறிக்கையிட்டால் පවුලට කමාව දීලා எங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு අධර්මිෂ්ඨකමෙන් අපිව පවිත්‍ර කරන්න அநியாயத்தில் எங்களை நீக்கி උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் சொல்லுங்கள். හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි පසුතැවිලි විය යුතුයි. நாங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். මනුෂ්‍යයා අපිව ඒ පාලනය කළා වූ ඒ වාතාවරණයේ ස්වාමිනී අපිට සමා වෙන්න අපි ඔබ වහන්සේ ඉඩ දුන්නේ නැහැ අපිව පාලනය කරන්න. மனிதன் எங்களை ஆளுகை செய்த நாட்களை நினைத்து ஆண்டவர் எங்களை மன்னிங்க நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுக்க மறந்தோம். දෙවනව இரண்டாவது ඔබත් මමත් අපේ මනස අලුත් කරගත යුතුයි. நீங்களும் நானும் எங்கள் மனதை புதிதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඔබ අද දේව දරුවෙක්. இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை. විශ්වාස කරන ඔබ கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நீங்க දෙවියන් වහන්සේ තුල தேவனுக்குள்ளே ධර්මිෂ්ඨය. நீதிமான். ඔබව අධර්මිෂ්ඨ ඔබවත් මාවත් அநீதியுள்ள உங்களையும் என்னையும் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරය கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ධර්මිෂ්ඨ කර තිබෙනවා. நீதிமானாக்கி இருக்கிறது. ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා කියමුද? ஹalleluya சொல்லுங்க. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා සුදු බයිබලයේ කියනවා ஆகவே பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது. හිතෝප මේ සමා වෙන්න මේ එපිස පොතේ எபேசியர் புத்தகம் 4:21 4ஆம் அதிகாரம் 21 විශේෂ සඳහන් වෙනවා. இப்படியாய் சொல்கிறது. එනම් සැබෑව ක්‍රිස්තුස් තුළ තිබෙන ප්‍රකාරය නුඹලා උන්වහන්සේගෙන් අසා උන්වහන්සේ තුළ උගන්වනු ලැබුවෝය. එසේ ඉගෙනගත්තේ නුඹලා ජීවිතයේ පළමු හැසිරීම ලෙස රැවටිලිකාර තෘෂ්ණාවල් අනුව දුෂ්‍ය වන්නා වූ පරණ මනුෂ්‍යයා පා කර තමා නුඹලාගේ චිත්තාත්මෙන් අලුත් කරනු ලැබූ සැබෑවේ ධර්මිෂ්ඨකමෙන්ද ශුද්ධකමෙන්ද දෙවියන් වහන්සේට සමාන මවන ලද්දා වූ අලුත් මනුෂ්‍යයා පැලඳ ගන්නා ලෙසය නුඹලාගේ චිත්තාත්මේ අලුත් කරගන්න. இயேசுவினிடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின்படியே நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து அவராலே போதிக்கப்பட்டீர்கள். அந்தபடி முந்தின நடத்தைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப் போகிற பழைய மனுஷன் நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆமென். சித்தாத்மයෙන් ඔබගේ මනස අලුත් කරගන්න நீங்கள் உங்கள் உள்ளான மனிதனை புதிதாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ අලුත් නැවිලා කිය. கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் புதிய சிருஷ்டி. ඔබ දේව දරුවෙක් කිය. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை. මනුෂ්‍ය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. மனிதன் உங்களை விலக்கி விடலாம். නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඔබ පිළිගෙන තියෙනවා. ஆனால் இயேசு உங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබ බාරගෙන තිබෙනවා. இயேசு உங்களை උන්වහන්සේගේ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ප්‍රේමයෙන් උන්වහන්සේ ඔබ ධර්මිෂ්ඨ කර තිබෙනවා. அவருடைய அன்பினாலே உங்களை நீதிமானாக்கி இருக்கிறார். හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ නිසා ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි ஆகவே பிரியமான ඒ தேவ දරුකමට චිත්තාත්මය අලුත් කරගන්න. பிள்ளை என்ற இடத்துக்கு நீங்கள் உங்களை ඔබගේ புதிதாக்கிக் මනස අලුත් கொள்ளுங்கள். කරගන්න. உங்கள் மனதை புதிதாக்கிக் අද ඔබ கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ තුල උරුමකාරයෙක්. இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனுக்குள் ඔබ சுதந்திரவாதி. දෙවියන් වහන්සේ තුල අතිශයින් ජයගන්නේ. நீங்கள் தேவனுக்குள் முற்றிலும் ஜெயிக்கிறவர்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே මනස අලුත් කරගමු. மனதை புதிதாக்கி තුන්වෙනුව மூன்றாவது අපි දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරමු. நாங்கள் தேவனை நம்புவோம். බලන්න අපි මනුෂ්‍යව විශ්වාස කරොත් நாங்கள் மனிதனை விசுவாசித்தால் ඔහු මගේ දෙවියා වෙනවා. மனிதன் என் கடவுளாய் மாறும். මම දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරොත් நான் தேவனை උන්වහන්සේ விசுவாசித்தால் මගේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනවා. அவர் என் தேவனாய் இருப்பார். හලෙලූයා. මම හලෙලූයා. මනුෂ්‍යව විශ්වාස කරනකොට මට මනුෂ්‍ය බිය තිබෙනවා. நான் மனிதனை நம்பும் பொழுது எனக்கு மனித பயம் இருக்கிறது. මම දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරනකොට මම දේව බිය තුල ජීවත් වෙනවා. நான் தேவனை நம்பும் பொழுது தேவ பயத்துக்கு දාවිත් வாழ்வேன். කියනවා ගීතාවලේ 56:3 சங்கீதம் 56:3 தாவீது சொல்லுகிறார், මට බය පැමිණෙන කල්ලි මම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරමි. நான் பயப்படுகிற நாளிலே உம்மை நம்புவேன். ආමෙන්. ආමෙන්. මට බය පැමිණෙනකොට நான் பயப்படுகிற මම நாளிலே උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. நான் உம்மை நம்புவேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. හතරවෙනි ප්‍රේමවන්තයෙනි.
මනුෂ්‍ය බියෙන් මම නිදහස් වෙන්න ඕන නම් நாலாவது நான் மனித பயத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும். මම දේව බියට පැමිණෙන්න. நான் தேவ பயத்துக்குள்ளே வர வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. දේව බය කියන්නේ தேவ பயம் මාසික என்பது කවුරුන්ද? அவர் யார்? මාසික මහිමාන්විත භාවයේ කුමක්ද? அவருடைய மகிமை எப்பேற்பட்டது? උන්වහන්සේ මෞකාරවාණ්‍ය. அவர் சிருஷ்டிகர். උන්වහන්සේ වික්‍රමාන්විත දෙවියන් වහන්සේ. அவர் வல்லமை உள்ள ඒ බව දැන හඳුනගෙන அவைகளை அறிந்து புரிந்து උන්වහන්සේ තු ගෞරවය පුද කරමි. அவருக்குரிய கணத்தை கொடுத்து උන්වහන්සේ වචනට කී කරවි. அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதே දේව බයයි. தேவ பயம். හලෙලූයා. ஹalleluya. දේව බය ඇති මනුෂ්‍යයා தேவ பயமுள்ள மனிதன் හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔහු සඵලවන්නේය. அவன் செழிப்பாய் இருப்பான். ඔහු තුල නිසකකමක් තියෙනවා. அவனுக்குள்ளே ஒரு உறுதி இருக்கிறது. ද්විතීය කතාව 10:12 මෙසේ සඳහන් කරනවා. உபாகமம் 10:12 இப்படியாய் சொல்கிறது. ඉතින් ඊශ්‍රායල් නුඹේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේට බය වීමත් උන්වහන්සේගේ සීල මාර්ගවල හැසිරීමටත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීමටත් නුඹේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේට නුඹේ මුළු සිතින්ද මුළු ආත්මයෙන්ද සේවය කිරීමටත් නුඹේ යහපත පිණිස අද මා විසින් නුඹට අනකරන ස්වාමීන් වහන්සේට පැවැත්වීමත් මිස නුඹේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹෙන් ඉල්ලන්නේ වෙන කුමක්ද? இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலே உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளிலெல்லாம் நடந்து அவரிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவித்து நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனையையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கைக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே அல்லாமல் வேறே எதை உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்திலே கேட்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. பிரேமණීය දේව දරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඔබත් මමත් நீங்களும் நான் අද දෙවියන් වහන්සේට බය වෙනවා නම් இன்றைக்கு தேவ பயத்துக்குள்ளே வாழ்வோம். දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේ යුතු ගෞරවය දෙනවා නම් தேவனுக்குரிய கணத்தை நாங்கள் அவருக்கு උන්වහන්සේගේ වචනයට අපි යටත් වෙලා කීකුරු වෙනවා නම් அவருடைய வார்த்தைக்கு எங்களை தாழ்த்தி கீழ்ப்படிவோம். අපි කවදාවත් මනුෂ්‍යයාගේ අනිසි බලපෑම් වලට අපි ලක්වන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒருபோதும் மனிதனுடைய பயமுறுத்தலுக்கு ஆளாகுவதில்லை. මේන් අමතක කරන්න එපා. මේන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මට කැමති විදිහට මම ජීවත් වෙනවා කියන එක. நீங்கள் மறந்து போக வேண்டாம். இதிலே எனக்கு வேண்டிய விதத்திலே நான் வாழ்வேன் என்பது அல்ல. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේට බය මනුෂ්‍යයා තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට ගරු කරනවා, නායකයන්ට ගරු කරනවා, අනිත් මනුෂ්‍යයන්ට ගරු කරනවා. தேவனுக்கு பயந்த மனிதன் தன் பெற்றோருக்கு, தலைவர்களுக்கு, மற்ற மனிதர்களுக்கு கனப்படுத்துவான். හලෙලූයා කියනකොට. ஹalleluya சொல்லுவோம். හලෙලූයා. හalleluya. ඒ නිසා අද දින අපි යාඥා කරමු. இன்று நாளிலே நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். දෙවියන් වහන්සේට தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவோம். ਸਰවබලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ சர்வ வல்லமையும் ஜீவனும் உள்ள අද දින ஆண்டவரே, අපි යාඥා කරනවා. இன்று நாளிலே நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம். ස්වාමිනී ஆண்டவரே, මනුෂ්‍යයා මං ගැන මොනවා කියයිද? மனிதன் என்னை குறித்து என்ன சொல்லுவான்? මාව පිළිගනීද? என்னை ஏற்றுக்கொள்வானா? ස්වාමිනී ஆண்டவரே, මං ගැන මාව ප්‍රතික්ෂේප කරයිද? என்னை விலக்கி போடுவானா? මාව රිද්දවයිද? என்னை நோகடிப்பானா? මෙසේ මනුෂ්‍යයාගේ පිළිගැනීම උදෙසා අපි මහන්සි නොවි இப்படியாக மனிதன் எங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் கஷ்டப்படாமல், ස්වාමිනේ ඒ බය තුල සිර නොවි அந்த பயத்திலே நாங்கள் இறுகி ඔබ விடாமல், වහන්සේ අපිව පිළිගත්තා. நீர் எங்களை ඔබ වහන්සේ අපව තෝරගත්තා. நீர் எங்களை ඔබ වහන්සේ අපව தெரிந்து කැඳවලා තිබෙනවා. நீர் எங்களை அழைத்து මම ඔබ වහන්සේ තුල පිළිගනු ලැබ තිබෙනවා. நான் உமக்குள்ளே நீர் என்னை ඒ ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர். නිසකකම තුල அந்த உறுதியிலே මම අද නිදහස් වෙන්න இன்றைக்கு நான் මට விடுவிக்கப்பட උපකාර කළ මැන. எனக்கு உதவி අද செய்யும். යටත් වෙමුද? எங்களை අද தாழ்த்து මේ උගලෙන් ඔබත් මමත් இந்த கண்ணிலிருந்து இன்றைக்கு நீங்களும் අද நான் අපි ගැලවිලා බේරිලා යමු. நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு එසේ நாங்கள் නැතිනම් விடுவிக்கப்படுவோம். අපිට அப்படிலாம் සිදු වෙන්නේ විනාශයයි. எங்களுக்கு அழிவு நேர்படும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் අද நாமத்தில் අපි නිදහස් වෙමු. இன்றைக்கு நாங்கள் අද අපි விடுவிக்கப்படுவோம். උන්වහන්සේගේ සමාව ඉල්ලමු. இன்றைக்கு நாங்கள் அவரிடத்தில் மன்னிப்பு අද අපි අද උන්වහන්සේට අපි කියමු අද උන්වහන්සේ තුල අපේ තිබෙන උරුමය ගැන කල්පනා කරමු. இன்றைக்கு அவருக்குள் எங்களுக்கு இருக்கிறதான சுதந்திரத்தை අපි අද யோசிப்போம். උන්වහන්සේ විශ්වාස කරමු. இன்றைக்கு நாங்கள் அவரை අද අපි நம்புவோம். උන්වහන්සේට බය වෙමු. இன்றைக்கு நாங்கள் அவருக்கு මේ பயப்படுவோம். උගලෙන් අපි ගැලවී යමු. இந்த கண்ணிலிருந்து நாங்கள் விடுவிக்கப்படுவோம். හලෙලූයා. ஹalleluya. ආශිර්වාද කළ මැනව ස්වාමී. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. හලෙලූයා ස්වාමිනේ මනුෂ්‍ය බියෙන් ஆண்டவரே, மனித ඔබ වහන්සේ பயத்தில் තබා තිබුණු ඉලක්ක කරා යන්නට බැරුව நீர் வைத்திருக்கிற இலக்கை நோக்கி போக ස්වාමිනේ முடியாமல் බයෙන් ජීවත් වෙන්නා වූ பயத்திலே வாழுகிற, හලෙලූයා අස්ථාවරයෙන් ජීවත් වෙන්නා වූ உறுதியற்ற நிலைமையிலே வாழுகிற, ස්වාමිනේ පසු බසින්නා වූ ஆண்டவரே පිன்வாங்கி போகிற, ආත්ම සියල්ල ස්පර්ශ කළ எல்லா මැනව ஆத்துமாவை යේසුස් தொடுகிறார்கள். වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் හලෙලූයා நாமத்திலே අපි යාඥා
යාඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம். ස්වාමීනි අද ඔබ වහන්සේ සියලු බලකණු ஆண்டவரே இன்றைக்கு நீங்கள் எல்லா வல்லமை நிறைந்த தூண்களை බිඳ හැලුම මැනව. தேய்த்து போடுங்க. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு ඔබ கிறிஸ்துவின் වහන්සේ நாமத்தினாலே හැඳුවේ நீர் அழைத்து නිදහසටය. விடுதலை ඒ නිදහස තුල அந்த விடுதலைக்குள்ளே ජීවත් වන උපකාර அவர்கள் வாழ කරනවා. உதவி செய்வீராக. හලෝ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு අද கிறிஸ்துவின் නිදහස අණ நாமத்தினாலே කරනවා. இன்றைக்கு விடுதலை යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் මේ වචනේ நாமத்தினாலே කීකරුවන්නා වූ இந்த வார்த்தை යටත් ගන්නා වූ ඒ கீழ்ப்படுகிற දේව දරුවන්ගේ தேவ ජීවිතේ பிள்ளைகளுடைய අද வார்த்தை ආත්මය තුල இன்றைக்கு அவருடைய විශාල ஆவிக்குள்ளே නිදහසක් பெரிதான ஒரு விடுதலை හැදෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ உண்டாவதாக නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ඔබ වහන්සේ අපට බය අදුකමේ ආත්මයක් දුන්නේ நீர் எங்களுக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவே බලේ ආත්මයක් දුන්නා. வல்லமை உள்ள ஆவியை ඒ கொடுக்க ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දැන් அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை වහන්සේගේ கொடுக்க දරුවන්ව පූර්ණය කරන உம்முடைய පිණිස பிள்ளைகளை எப்பொழுது பரிபூர்ணப்படுத்தும் යාඥා කරනවා. ஜெபிக்கிறோம் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென் ආමේන්. ஆமென் ආමේන්. ஆமென். බය වෙන්න එපා. பயப்படாதீர்கள் දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පිළිගෙන තිබෙනවා. தேவன் உங்களை ඔබ දේව ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் දරුවෙක්. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை හලෙලූයා. ஹalleluya ඔබ අතිශයින් நீங்கள் முற்றிலும் ජය ගන්න. ஜெயம் கொள்கிறீர்கள் දෙවියන් වහන්සේ ඔබට තබා තිබෙන ඉලක්කය தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற இலக்கை ලබා ගන්නා පිණිස பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு අද இன்றைக்கு ව්‍යාසර කර යන්න. நீங்கள் நீங்கள் சிட்டைகளை அடித்து பறந்து போங்கள் දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ආමේන්. ஆமென் ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து යෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், වහන්සේගේ පංගුකාරත්වය සහභාගීත්වය பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் අදත් එරත් சந்தோஷமும் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඊම දක්වා இன்றும் என்றும் கிறிஸ்துவின் வருகை සිනා සමග වේවා. உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக අපි එක්සත් වෙලා நாங்கள் කියමු. ஒருமனப்பட்டு சொல்லுவோம் මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே ස්වාමී වහන්සේ ප්‍රශංසා கர்த்தரை කරනවා. ஸ்தோத்திரி මාතර සියල්ල என் முழுள்ளமே වහන්සේගේ ශුද්ධ නාම ප්‍රශංසා அவருடைய කරනවා. பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி මාගේ ආත්මය என் ස්වාමී ஆத்துமாவே වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி උන්වහන්සේ කළ அவர் සියලු செய்த යහපත சகல සිහි නැති නොකරව மறவாதே ඒ විට සභාව ශබ්ද නගා පැවසුවේ. அப்பொழுது சபை உரத்த குரலில் ආමේන්. ஆமென் ஆமென். ஆமென் Amen. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக